So next month we are going to celebrate the first anniversary lecture. So ನಾವು 11th ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಅಡ್ಡ ಅಂತಿಟ್ಟೆ. 2-3 ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದು, ವೆಂಕಟರಮಣ, ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು was born in 1951. So next year 75 years. So ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ 75 years ಇಲ್ಲ 57 years ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋರು. ಸೊ ಎಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಲೇಟರ್ he did his masters in English literature and then he has written he joined the police service, Indian Police Service. He was the SP in a lot of districts like either Gulbarga and Kodagu. He was DIG in Gulbarga range. Then he was the Commissioner of Police for UP and Dharwad. He headed the State Intelligence Department and the State Information Department. He headed the recruitment wing of the State Police. ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ರೇರಣಾದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. Then he also had a stint in CISF, New Delhi. Then he was with KSRTC for about 5 years, where he was instrumental in dividing the huge entity into 4 independent entities. So Ramesh ಅವರು KSRTC. Then he had a small stint in police training in UK. And then he was the Director General of Karnataka Criminal Investigation Department and retired as a DGP Home Guards, Fire Force and Civil Defence in 2009. He obtained his doctoral degree for his thesis, The Letter in Indian Writing in English. So, topic the letter in Indian English in writing. So, each letter becomes important for him. So, we need to be careful. Being a cop and looking at each letter, I think we have to be very careful about it. So, though he was a cop, his love for writing never stopped. So, he has published more than about 700 newspaper and magazines articles, both effective. So, on the subjects of police, law, travel, humor, and public administration. He was also a CEO of a prestigious trust which runs several educational and healthcare institutions in Bangalore. So, he lives in Maleshwaram with his wife, 2 children, and 3 grandchildren. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, IGP ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ PA. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ PA ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೇರ್. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು, ಅನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ದೆನ್ ನಾಕಂಡ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. Then Police Encounter, Deva Manava. So these are some of the things that he has written, and he has suggested about 5 books to be bought by us. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yeah, mentioned about 5 books to be bought, and in fact I bought about 3 books, sir, for your information. 2 books were not available in Sapna course, so I read one of the books, and it was very interesting that it was written in very simple Kannada. So that is what I liked about the whole thing. Simple Kannada, explaining about what happens in the Department of Intelligence, how they actually communicate, what kind of things happen. So that was something that I liked. And ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, this is a monthly gathering that we have. We are all mechanical engineers. We all want to search and see what other areas that we can actually contribute to the society. That is the whole purpose with which we have come together. In our group, though we are mechanical engineers, there is also a police ACP, who is retired ACP. He is not come today, but we also have that particular people also. So we are looking forward to hearing from you on a lot of things that you have done in your service, as well as talk about specific topic behind the band, demystifying the police intelligence in India. So that is something that we are looking for. And some of the things that we saw when we had a session in Prerana with you,
was talking about BSc fail, right? Now, that is IPS some- pass. Huh? IPS pass. IPS pass. So that is something that was very interesting to the students, and that is what we also need to see how we can actually encourage people, motivate them, and then take up new areas and then grow. So look forward to your session. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ. ನಾನು 3 ಸಲ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಬರೆದೀನಿ, ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಆ ದಿನಗಳು ಅಂತ. ಆ ಬುಕ್ಕು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, 8 ಎಡಿಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಐ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅದರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 year ಬ್ಯಾಕ್, ಇವತ್ತಿಗೆ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ 6th ಬುಕ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ISI ಅಂತ. ISI ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೀ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಅದು ಬಂತು. ಆ ISI ಬರೆದಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ISI ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪೆಡಂಭೂತ. ಅದು ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಂಕನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ISI ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಮುಂದೇನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಪಹಲ್ಗಾಮ್, ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 1947ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದಿ ರಾಜಾ ಟು ಆಕ್ಸಿಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಿಲ್ಲದವ್ರೆ ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸೆಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮಿ, ದೆನ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದೇ ಅದರ್. ಈ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Because Pakistan is also, apart from being in the hands of ISI, which is a part of the army. ISI works under the army chief of Pakistan. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ISI ಚೀಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ISI ಚೀಫ್, ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಟ್ರಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಂಚ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಪಾರ್ಟೇ ISI. ಆದ್ದರಿಂದ ISI ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾವು ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್ ಗೇಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆದೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ. ಮೊಸಾದ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ವಾಟ್ಸ್ ಐ ಸೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ನಾನು ಇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊಸಾದ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ
I am the only police officer from Karnataka to have been trained in Mossad. ಆ ಮೊಸಾದ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಐ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೊಸಾದ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ 2009 ಹೋದಾಗ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇದು ಗುಪ್ತ ಗೂಢಚರ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತೀಕಾರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಎಡಿಷನ್ಸ್, ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ, ಹಮಾಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿನ್ ಬೆತ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಶಿನ್ ಬೆತ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಈಗ ಮೊಸಾದ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಶಿನ್ ಬೆತ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಮೊಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಸಾದ್ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದಾಳಿ ಆಯಿತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೊಸಾದೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮೊಸಾದ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇರಾನ್, ಅವರು ಇಂತಿಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇಂತಿಂಥ ಕಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ನಡೀತಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಟಾಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊಸಾದ್ ಅವರೇ. ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ IRG ಚೀಫನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಸಾದ್ ಅವರೇ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂತು. ಮೊಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ US, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ US ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಥಿಕ್ ಎಸ್ ಥೀವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನತಾನ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು. ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇದು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಂಥದ್ದು ಫೋನ್ ಆದರೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಸಾದ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಮೊಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ R&D ಆಫ್ ದಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್, IDF R&D ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಸಾದ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಮೊಸಾದ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಮಾಸ್ ಲೀಡರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಪ್ ಹಮಾಸ್ ಲೀಡರ್. ಹೆಂಗೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೀ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜೋರ್ಡಾನ್, ಅಮ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೋರ್ಡಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಸ್ರೇಲೀಸ್. ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾನಿಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ಜೋರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್. ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಹಮಾಸ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು, ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್, ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್. ಶಿನ್ ಬೆತ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು IB ಅಂತಿದೆ, ಒಂದು R&AW ಅಂತಿದೆ. ರಾ ಅಂತ. ರಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ತಿಕ್ಕಾಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಂತೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ರಿಲೇಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ R&A ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ದಿ R&A IG. ಬೋತ್ ಕೆನಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ USA ನೇಮ್ಡ್ ದಿ IG ಆಫ್ R&A ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದು ಮಾಡೋದು R&AW ಅವರು. R&AW ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲಿಬರೇಷನ್.
ಈ ಕಡೆ ಭಾಳ ನನ್ನದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ R&AW ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ R&AWಲಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ R&AW. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಇದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ಪ್ರಿವೇಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ನನಗೇನು 70s ನಾನೇನು ರಾ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ, ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ರಾ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಹಿಂದಿ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇದ್ದರು R&AWಲಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಕಲ್ಔಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಅದು ಬರೆದೆ. ಸೊ ರಾ, ಮೊಸಾದ್, ಶಿನ್ಬೆತ್, IB ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ IB ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಶಿನ್ಬೆತ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅನದರ್ ಬುಕ್ ಐ ರೋಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್, ಆಪರೇಷನ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಬೈ US ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಒಸಾಮಾ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾ ಏಜೆಂಟ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರವರು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. Because I never worked in Raw. So his name, I will just tell his first name, Anand ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. Anand is in Bangalore. Anand, he was working in Pakistan as a raw agent in Pakistan. What he did was, he kept on saying that lot of Pakistani ISI agents are going toward that army headquarters, ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ಲಾದೆನ್ ಈಸ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, he informed the Indian headquarters, raw headquarters in turn intimated to US, and US in turn finally found out. But ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಚೂರು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನಂದ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟಲ್ಲಿ ಐ ರೋಟ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆನಂದ್. Anand was responsible for two things. Number one, he was the one who found out for the first time that Pakistan is building a nuclear reactor. He was the first person. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಹೌ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಸಲೂನ್, ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್, ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಹೇರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಸೆಯೋದು, ಆ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಿಸ್ದ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಓಹೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ PM ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ವಿ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆರ್ನಿ ಏಜೆಂಟ್. ಆರ್ನಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆನ್ IC-814 ವಾಸ್ ಹೈಜಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಪಾಲ್ ಟು ಕಂದಹಾರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದವ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ IPS ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರು, CD ಸಹಾಯ್ ಅಂತ. ಅವರೇ ನನಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. CD ಸಹಾಯ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಅದು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್. ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟೋಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ತ್ರಿಶೂಲಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್. ಸೊ ಈ 6 ಪುಸ್ತಕ, ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು, ಆನ್ ರಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ISI, ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್, ಆಪರೇಷನ್ ತ್ರಿಶೂಲ,
ಪ್ರತೀಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಶಿನ್ಬೆತ್, ಗೂಢಚರ್ಯ ಆ ದಿನಗಳು. ಈ 6 ನಾನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಇವಷ್ಟು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಇದು ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಢಚರ್ಯ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೌ ಡಸ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ನಾನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಪೊಲೀಸ್, ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದವ್ರು ನಾನೊಂಥರ ಫ್ರೀ ವೀಲಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ಏನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Information all of us gather. Intelligence is processing that information into actionable thing, actionable fact. For example, today all of us are meeting. All of you are mechanical engineers. What is a police officer coming and talking to a mechanical group of mechanical engineers? You ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? An intelligence officer should think of that. The fact is that we are all meeting today. We are meeting for 1 hour or 2 hours. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಿನಾಗಲೂ ಇವರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬರೋರು 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ದಿನಾಗಲೂ ಪೇಪರ್ಗಳು ಓದ್ತೀವಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ದೂರದರ್ಶನ್, TV, ರೇಡಿಯೋ, they will get podcasts and YouTube. They are all giving open information. ಆ ಓಪನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ ಅದು ಕಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, what is of maximum importance is security. The entire intelligence apparatus runs for the sake of maintaining stability of a country, maintaining security of the particular nation. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we also think of stability. What is the stability? The government would be stable when there is peace in the state. ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟುಡೇ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಐ ಸಾ ವಿತಿನ್ 10 minutes I have gone there and saw what had happened. That professor I have gone and to Ramaya hospital and seen. ತಕ್ಷಣ ಅವರು one professor died. Professor Puri died. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಅವೆಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಿದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರಾಣೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದಿ
people do not know. They would have said that the intelligence did not prevent what happened in IISc campus. Unfortunately, lives were lost, people were injured. But what they do not know is, one incident which we do not prevent, there are 99 incidents we would have prevented. That we will not be able to tell you at all. Publicly, intelligence officers won't be able to tell you, this is what we prevented. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ 10 years, 15 years, 20 years. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಅದೇ ಥರದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಖ್ ಟೆರರಿಸಮ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ಸಿಖ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ದೀಪಕ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ DIG ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. 36 ಜನ ಛಿದ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಆ ಥರ ಛಿದ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್, we had told at that time the government that Sikh students, 6 jana Sikh students were murdered by, mercilessly murdered, their heads chopped off by the local people of Bidar. And we had told the government that they will not keep quiet, they will take revenge. ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ. ತೋಳ ಬಂತು ತೋಳ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ತಂಡ ಆದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೋ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Sometimes what happens is the intelligence agencies would have predicted that this is likely to happen. ಆದರೂ governments may not take preventive steps. For example, our Karnataka State Cricket Association, what had happened? The whole world knew. It did not want, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆಯಿತು. Because preventive measures were not taken. The role of the intelligence agency is only to alert the government. Alert. They are not the ones to prevent. RNDW can say Pakistanis are trying to do something in Punjab. Khalistanis are collecting money. They are staying in some Gurudwara in Pakistan and doing something. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಿಂದ್ರವಾಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, RNDW chief, I have written in my book, RNDW chief went and told Srimati Indira Gandhi that your security guards are going to kill you. He gave her a bulletproof vest. Indira Gandhi first said ಈ ಸೈಜ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಹೊಸದು ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದ ಸಿಖ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಸ್ ಇದು. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದೋಸ್ BN Singh and KR Singh to come to her security and they only killed. ಅಂದರೆ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು, RNDW ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಬಟ್ ನೀವೇ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯು ನಾರ್ಮಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ. ಏನೇ ಇದಾದರೂ ಇವರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೈಸ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಬಲ್ information, actionable intelligence to the government. We give report every day to government. This Karnataka intelligence gives report to Karnataka government,
the union intelligence IB will give to union government. We tell this is what is going. These are the trends that are happening. This is where Naxalism is growing. This is where there is industrial unrest. This is where there is a political unrest. This is where the students are going to do this. This is where bank employees are going to do. This is where KSRTC employees are going to do this. Transport is going to be hit. Lorry drivers are going to protest. All these things every day we tell. Every day. Sometimes many chief ministers and prime minister don't even read. ಅವ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್. ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ SP ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಈಗೇನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದು ದಿನಾಗಲೂ ಅದೇ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಂಬರ್ 1, collecting, collating and transmitting important happening that will have a bearing on law and order and security of the state. This is the first work of intelligence. The second work of intelligence is security of the various buildings. For example, you people were in, some were in HAL, some were in BL, some were in ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿ ಗೇವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ airport security. Earlier CISF was not there, now the CISF is there. Entire airport security is within. Even now with CISF being there, what happens in the airport is also the intelligence has to be collected, because so many people will come and go. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ದಿನಾಗಲೂ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದು. ಈವನ್ ನಾವು ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್. though he is wearing a suit. By the way, it was Narayan Murthy who gave, ಪಾಪ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೂಟ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೂ ಗೇವ್. ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು? ಎನಿಬಡಿ? ನೋ, ದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೇವ್ ದಟ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ಈಸ್ ಈ ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ವಿಂಗ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ NSG ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ, ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ, ಅದನ್ನು IED ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಎ ಬಾಂಬ್ ಈಸ್ ದೇರ್ is found. For example, Indian Institute of Science ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಇತ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೇಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಸಾ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಂಬ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರ್ ಟುಗೆದರ್. ಇವಾಗ ISD ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, we do collection of intelligence, we do security. VIP securities also comes. That as you know, consequent to the death of Indira Gandhi, we had a separate agency called SPG. The SPG anta bantu.
SPG ಡಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ PM ಜೊತೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರೋರು, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, VIP ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ. ಐ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ. ಈ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಯಾರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎನಿವೇರ್. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎನಿ ಐಫೋನ್ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡೋ, ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅಷ್ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೈ interception of your cell phones, all your communication, whether it is through email or through your voice, whatever type of encrypted measures you take, still nothing is safe. ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸರ್ ಪೆಗಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪೆಗಾಸಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಲ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಮೇಲ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಇಮೇಲ್, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಒಂದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ VPN ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ, VPN ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಚೀಟಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಹಳೇ ಕಾಲದ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್. ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇವನಿದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಮುಂದೆ ಮಾತೇ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಥವಾ ಈ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್, ಟೋಟಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವನು ರೈಡರ್, ಅವನೊಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚೀಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಅವನದು ಗನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅವನು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಚೀಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂಥರ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಚೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನಾನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲೀಸ್, ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದು 2024 ಜನವರಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಬುಕ್ಕು. ಈ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 8,000 ಕಾಪಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎ SSLC ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ನಾನು MA ಓದ್ತಿದ್ದ, ನಾರಾಯಣ್ ಜೊತೆ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ನಿಂಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್, ನನಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ದಡಿದ ಟಿಪ್ ಹೀಗೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಅಂತ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೆದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್, ಹಾಫ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಬುಕ್ಕು ನಾನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಾಯಿತು, ಇವಾಗ ತೆಲುಗುಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತಮಿಳ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್. ನನಗೆ ಯಾರು ಪಾಪ ತಮಿಳ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ತಮಿಳವ್ರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್. ಪ್ರೇರಣಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆಂಕಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರೇರಣಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ 200 ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಬಿಡದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ 200 ಕಾಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಡದಿಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ 85% ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, 85%. 1,000 ಜನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 850 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ರಿಯಲಿ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಎಂತೆಂಥ IBM ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು IASಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಇದು ಬರೀ 120 ರೂಪಾಯಿ. ಸಪ್ನಲ್ಲಿ 40-50 ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 90 ರೂಪಾಯಿ ನಥಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬಿಲೋ ಮೈ ಪಿಲ್ಲೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಓದಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಂದು ಅದೇ ಗೋಲ್ ಇರೋದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಲ್ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗನೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಮೊನ್ನೆ. ನಾಗನೂರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲ್ ಮೀ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೀನಿ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ನನ್ನದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದವನು, 18ನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ 18ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದೇ ಮನೆ. ನಾನು 1951ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನನಗೆ 74ನೇ ಬರ್ಡೇ, ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ನಾನೇ 74 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಅಲ್ಲಿದ್ದು. 1923ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ನಾ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಲೇಖಕ ಆಗಬೇಕು, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ದೇ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಾನು PUCನಲ್ಲಿ MES ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. MPS ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಐ ಕೇಮ್ ಟು MES ಕಾಲೇಜ್. MES ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2nd ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ PUC ಪಾಸ್, 2nd ಕ್ಲಾಸ್ 52%. ಆವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ UVCಯಲ್ಲಿ
100% ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದರು, MS ರಾಮಯ್ಯ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೋತೀನಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಬಳ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, 30,000 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ನಾನು ಅಂಡರ್ ನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ BSc ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, BSc ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ BSc ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತು? ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು. ನನಗೆ 52% ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಸ್ಟ್ರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಅವ್ರು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹೇಳಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನು BSc ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು 3ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 3 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ 3, 1, 4, 1 6 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫೇಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, BSc ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಒಂದು ನೀನು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್ ತಂದಿದ್ರು. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟೈಪಿಂಗು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಬೇಡ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ MAಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಹಿಂದೆ. RK ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ನಾನು MAಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ MA ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನೀನು BSc ಥರನೇ ಚೀಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ನಾನು ಚೀಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. MAನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ IAS ಬರೀಂದರು. IAS ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ IAS ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, IPS ಆದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದೆ, IAS ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, IRS ಆದೆ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದೆ, IPS ಸಿಕ್ತು. 3 ಸಲ IPS ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಕತೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನಂಥ ಪೆದ್ದಾನೇ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬುಕ್ B ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು 7:15 ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಇನ್ನೂ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು, ಪ್ಲಸ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತಾರೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಟು? Sir, this influx of people from Bangladesh started coming probably in first influx came in 71. 65 war first influx came. Second influx came after 71. ಅವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇರಲ್ಲ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ because of the poverty in Bangladesh and the border is porous, you all know ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಂದ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬರೀ ರಿವ್ಯೂಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಗಳು ನದಿಗಳು ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದೇ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. And West Bengal, Bengali speaking, same mother tongue, so they came there. And when Bengal also became saturated with those people, they started coming south. ಈಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸಿಂದ large number of Bangladeshis have come. As you very rightly said, they have settled, number of people settled in Bangalore. Failure of what? Failure of intelligence illa. First of all, we have not been able to prevent people from coming from there to here because of the geographical reasons. It is not for any other, geographical. Physically, it's difficult to prevent. Number 2, after they came to India,
Who gave them Aadhaar card, sir? Our officers have given them. For 500 rupees, 1000 rupees, they gave Aadhaar card. In Bangalore, half the people, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಮಾರ ಪಾಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇ ದೇಖೋ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಗರ್ಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೇ. ದಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ, ಆನ್ 12th ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ನಾನು ವಿಜಯವಾಣಿ ಬರೆದ್ನಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷ ಬರೆದೆ, 225 ಕತೆ ಬರೆದೆ. ಅದೆಲ್ಲ 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬುಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ 12th ಬೈ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅಟ್ ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಬ್ಲೋ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. He was the one who was in Forbes richest people in the world, number 5. A criminal being the richest person in the world, 5th richest person in the world. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಬುಕ್. 5 ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 12th of January. If you are free at 5 PM, please come. You can meet Kasarvalli also. Anyway, this is about Bangladesh. Number 2, you asked me about love jihad. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗಲಾಯಿತು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಯಿತು, ಶುರುವಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡಿಮೆ ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ರಾಯಚೂರು. ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ADG ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಇದರ ಹತ್ರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಹೊರನಾಡು ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ಎನಿವೆ, ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಧ್ಯ ಒನ್ನಪ್ಪನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ 2 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ರೌಡಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ರೌಡಿ ನಾವು ಸಾಯಿಸೋಣ, ಆ ಕಡೆ ರೌಡಿ ನೀವು ಸಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್, ನೀವು ನಮಗಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಟ್ ದಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ಯೂರೆಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಡನ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ. ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಹೋದರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇದು ತುಂಬ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೇನೆಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗನೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೂ
ಸೊ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇವರೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಬರೀ ಅಸ್ಸಾಂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್. Was there any law or something India in the ಬಂದು because we only made the help in making Bangladesh. ಹೌದು. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೌದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ವಿ ಅಲೋಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ. ಅದೇ ನಮಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಾರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೋಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್, ಇವಾಗ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟು ದುಡ್ಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂಥರ ಇದ್ರ ಥರ ISI ಥರ ಅದನ್ನೇನು ಹೊಡೆದೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 years or 15 years ಹೌದೌದು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೌ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾ ಬರೀ ಓಪನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆಟ್ ಯು ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೋ ಫಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ. ಆ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಸ್ಪಿಷನ್ ನೋಡೋದು ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋನು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವನೇ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಚರ. ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರು? ಆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾರಿಂದ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಿಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರವನೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಾವು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವನೋ ಬಿಹಾರದವನು ಬಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಈಗ ಪಹಲ್ಗಾಮಲ್ಲೇ ಆದವರಲ್ಲ, ಹೂ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಶೆಲ್ಟರ್? ಅವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಓನ್ಲಿ ನೌ NIA ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಪೇಪರ್, ಜೈಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇವನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗಂಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ASI, ಅವನು ASI ಬಿಡಿ ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವನು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಭಕ್ತಿನೇ ಬೇಡವಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡ್ಯೂರೇಸ್? ದುಡ್ಡು ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಡ್ಯೂರೇಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಈ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗೇ ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದು, ಆಗದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ ಡೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನೀವು if you tell the district or if you tell the state that such and such a thing is going to happen, based on that, if you arrest a person, if for example this Rameshwaram blast accused was arrested in Kadapa district or somewhere in Andhra Pradesh, how did they get that information? Only through intelligence. ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಹ್ಯೂಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಪನ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹ್ಯೂಮಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಟ್. ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಮನಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದು ಒಂಥರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್. ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋದರೂ ಯಾರೂ ಹೊಗಳಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾವನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್, ವೇರ್ ಯು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ CCTV, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ CCTV, ಅವ್ನ ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಹಿಂದೂಲಿ ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋ ಬಂದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎ ಬುಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ನನ್ನ ಬಾಸ್ DR ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಜಯವಾಡಲ್ಲೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಲ್ಲೂ ಇಳಿದ್ರು. ಇಳಿದಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ದವರಾಮ್ ಅಂತಿದ್ರು. ವಾಲ್ಟರ್ ದವರಾಮ್ ಬರೆದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ ಓದಿ. ಇವರು ಬಂದಾಗ ಧನು ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಒನ್ ಉಮಾ ಸಂಬಡಿ, ವುಮನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ನಿಯರ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ. ಎನಿವೇರ್ ನಿಯರ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೆಟ್ ಕಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಸರ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಬಿನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು, ಐ ನೋ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹೈಪಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಈ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬರೀ TV ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಿಸ್ಬಿಡೋಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಗ ಯಾವುದೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವುಗಳನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋರು. ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೋಗು ಈಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸೊ ಮಚ್. ಈ ಥರ ಟೆರರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅದು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್? ಅದೊಂದು ಅದರಿಂದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್. ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಈ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆ ಥರದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. See, ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷ್. problem with intelligence is that all the intelligence, whatever we do, comes under the Official Secrets Act. The Official Secret Act was enacted by the British long ago. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 200 ಹಳೆ ಲಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಈ ಲಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೇದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೋತೀವಿ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, some people will say. So
unless until you see if a document is a top secret document, nobody can say about this. He can be hauled up. Even a retired officer can simply go to jail by mentioning or writing about that. So people are very scared of talking about, even if they have done some good work. ಇದು ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ 20 years ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲೂ ರೆಡ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀರ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೋಡೆನ್, ಇನ್ನೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಅವನು, ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಈಸ್ ಇನ್ ಜೈಲ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ರೀಸನ್. ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ is the main thing. But we should also tell, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ಸಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಲಾ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಅದವೇ ನನ್ನಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓ ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು 4 ಜನ ತಿಳ್ಕೊ, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ Negative. ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Somewhere these things See, I was also director of information once upon a time. So media ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ nobody reads a good story. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸಾಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಬೇಕು. ಮಸಾಲ ಇಲ್ದವ್ರು ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ? Nobody will read. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆ ಥರ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. So many of our people have been killed. So many have been killed. So, but that is what shall I say? Percentage is low. This political intelligence. I happen to know ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ I just wanted to introduce him to my wife. He said no, because he's from CBI. He's political intelligence. He was controlling 4 districts. He said don't tell anything. Later on I learned he was once chased using matchets. Normally intelligence operatives see, there are 2 types of intelligence. One is a criminal intelligence. ಈಗ ಇವರು ವೀರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇವರು ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮುಂಬೈ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಂಗೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದರೆ CCB, ದೇ ನೆವರ್ ವೇರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಥ್ರೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ, CBIಗೂ ಏನು ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಥ್ರೆಟ್ ಟು. ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಥ್ರೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ? ದೆನ್ ಝೀರೋ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಝೀರೋ. Sir, the intelligence is dealt at both state level and central, various states. Correct. Central level, we have IP, RA, NTR, Yeah. and 3 armed forces, they got the Correct. intelligence. Correct. This coordination happens. ಹಾಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೋವಲ್, ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. All. They have made a center in which they collect from all sources. Intelligence is collected, collated and presented. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ NSA and Principal Secretary to the Prime Minister meet Prime Minister every day morning. Yes. Around 9:15 AM. Yes. Okay, ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೂ ಡಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್? Okay, I'll tell you.
as a ADG intelligence, it was my job to meet the chief minister every day. Okay. I worked under 4 chief ministers. Some chief minister used to get up early, so I used to meet them early, some late. So ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 9:00 ತನಕ ನಾನು ಸಿ ಎಮ್ಗಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏನೇನೇನೇನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸಿ ಎಮ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್. ಐ ವುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ my choice. I would say this. These are the most important things he must know. Then I would tell him. Then there are some things which I don't tell the CM, I tell the chief secretary. Chief secretary, he is the head of the secretary, bureaucracy. So he will take action. So I will tell the chief secretary. Then I tell the home secretary, the IAS officer, home, entire police department. ಸೊ ಇವರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಎಮ್ಗಳೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಇವರು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, NSA is a very very experienced person. So he knows what is very very important. So he will communicate. But discretion is with him. Discretion with NSA. And he himself was intelligence man alla. The current Doval was an intelligence man. He was in Pakistan for a long time. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. There is quite no Prime Minister, if you remember, he was not in Belgaum. No, he was abroad at that time. Supposed to go, but he cancelled. He was abroad. He was abroad ಹೋಗಿದ್ರು. Efficient ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ even when Trump visited India and Vice President visited India, there is attacks on him. Exactly, sir. When Kissinger visited India, there was an attack. Any American president coming to India, there have been number of attacks. Trump ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಂಬೆಸಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಂಬೆಸಿ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? OS 100. Who can see you are collecting information. Virus vaccine. We go through some your channel. We can always inform the other. 100%, sir. That is why we have got a setup called counter intelligence to ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದೆ. ನಾವೇನು ಬೇರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಬಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ SPG ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, SPG ಯಾವನ್ನು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ್ ಓನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ವಿ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಇಮೇಲ್, ವಿ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜನರಲ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ವಾಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಅವ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವನ್ನ ಇವರು ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ See, Iran and Pakistan do not have such good relations as Iran and India. ಇರಾನ್ಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಇವನೇ ಯಾರೋ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅಸೀಮ, ದಟ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕರೆದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಊಟ ಗೀಟ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೌದು, ವಾಚ್ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ, ಆ ವಾಚಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸ್ಪೈ ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಜ ಇರಲಿ ಸುಳ್ಳಿರಲಿ. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್. ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಫೆಲೋಸ್ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಈ ಟಾಪ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಈವನ್ ನಾವು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಮಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮೊಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಅವರು ಹ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅವರ್ ರಾ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ 1 to 10 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಾದ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಟ್ 8, ರಾ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 4 or 5. ಮೊಸಾದ್ ತುಂಬ ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೊಸಾದ್. But you would have learned how they are doing it, so some so that you can incorporate certain. ಅಲ್ಲ, ಮೊಸಾದ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮೀ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ. But some technology, they have support of technology, which we don't have. Which we don't. ಎಕಾನಮಿ ಅದ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಂದ Really ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಸರ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ರೈಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ Yes. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ whosoever I knew, of course he is now out of service, he said his boss was in Scotland Yard trained and he always looked like a beggar. He never dressed nicely. ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸರ್, ನಾನು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ತರಬೇತು. 10 ದಿವಸ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ like our police, it's a detective agency. ಶೇರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಬೇಕಾದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದಾದರೆ ಏನು? ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, MI5, MI6. MI5 ಲೋಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MI6 ಮೊಸಾಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್. CIA ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, FBI ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ. ಹಾಂ, CIA FBI. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? R&DW IB ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. R&DW IB. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು 3 ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಹಾಂ. ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೌದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಿಪ್ಪರ್ಗ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿನಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆದು ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾವನೋ ಎಲ್ಲಿಂದಾನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ನು CMಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ KSRTC ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ, 92-95ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸು, ಮರ್ಡರ್ಸು. ನಮ್ಮ DC-ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ DC-ಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ವಿ. 2 DMEಗಳನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ದೇ ಮರ್ಡರ್ಡ್. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 4 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 3-4 ವರ್ಷ. ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಗೋಕುಲ್ ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಲತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರು IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ
ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಅದೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, 12ನೇ ತಾರೀಕು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ 50-40 ವರ್ಷದಿಂದ BSc ಫೈಲು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬರು 75 ವರ್ಷದ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಹಾರ, ಶಾಲು, ತುರಾಯಿ ಏನೂ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಂ, ನಾವು ಜನರಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಸೊ 3 ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ? 3 ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂಬರ್ 2, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸವರು ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡೋದು. 3ನೇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್, ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸವ್ರ ಹತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೀಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ BA MA BE ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಮಾಮೂಲಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಆತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.